All the students, welcome to the class. We are the last classes. First lesson was a hero, next lesson was a girl by the cats, other next lesson was a hero video. Already see about the classes, more about the classes. Same to the today, nowadays classes, the lawmakers. Who is the one of the lawmakers? Who is the Indian lawmakers? Will tell about? Or you know what? Anyone of who is the Indian lawmakers? Yes, Ambedkar. Ambedkar. He is one of the greatest lawmakers, greatest in Indians and most populated country is the fundamental of these lawmakers. One of the lawmakers, he about of his life stories, he was a early education of the 7th, 8th, already 7th standard, 6th standard is now about of this early educations, and he was the about of this life stories. Is correct? Okay. Same way too. This lesson was it's not a life story. Who is the achievement of this in our lives? How is the achievement of this life? What is the ambition of this in your life? How in the expression of these sessions? Same to these sessions was the Ambedkar's to explain that main theme of what about the main theme of these lessons? Please know about these classes. The mainly what is the main theme of these lessons? Okay, now look. Ambedkar is not a lawmaker, already is a social worker. Also the social workers is early life say very difficult lives. In the early life he was already is a nowadays the Ambedkar Dharavais is nowadays in TV programs. Or you see that in 6:30 a.m. 6:30 p.m. or you see that this channel of this means ಯಾವ channel, which of the channel is saw that serial, the Ambedkar serials, or you know that this ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಟಿವಿಲಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ ಟಿವಿಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ ಆ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು. ಈಗಲೂ ಸಹ ನಡುವೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ಸು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. Is nowadays all the students open the books, please, and read the lessons, the walk to the lessons. One Dr. Ambedkar's, this lesson was Sri Venkataraman's. Venkataraman's is the other about of the very popular names, the Venkataraman. Who is the Venkataraman? Okay, he is about of this Venkataraman. Venkataraman is one of these Yaro. Who is that? The Venkataraman. Is one of the Indian farmer president, Indian presidents. Alva. He is about now about the author particularly. Ramaswamy is the full name of Ramaswamy Venkataraman was a lawyer, independency activists and politicians, and served to the union ministers or outer country, our country, and was the 8th president of India. ಎಂಟನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತದ 8ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಅವರು ಲಾಯರ್ ಆಗಿ
ಅಲ್ವಾ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಟು ದ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ವಾ. ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರ ಕಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ 8 ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ 8 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ 8ನೇ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಇವರು ನೇಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ದ ಈ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟರಾಮನ್. is one of the author. This lesson was written by Ramaswamy Venkataraman. Ramaswamy Venkataraman ಅಲ್ವಾ. is the 8ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. is one of the 8 presidents of in India. Next, he was a lessons I read that one. One tried which the mark to the Baba Sahib during his student days and in the fact throughout his life was that he was a voracious leader. He had an inventables, insatiable day for books. He bought books by the curtailing his daily needs. In a new act, he is said to have the purchase to the about to the 2000 old books, and it is a recorded that at the time of the second round table conferences in London, he bought many books that they had to the sent to the India in Indian in 32 boxes. Alva. He sent to the India in 32 boxes. Okay. Next, it is a important record here. One major influences on Dr. Ambedkar while in the USA. He was a dragged to the 14th amendment of constitutions of the USA, which gave the freedom to the Black American. He saw once the parallel of the situations for depressed classes in India returned to the home. Baba Sahib came to the greatly influenced by the life and work in Mahatma Phule. The majority of classes, society and women's uplift the need will as the feasibility of return to the impress to the itself the Baba Sahib's minds and decided the devotee all his time the talents for the emulations, not as the underprivileged of Britain. Newspaper was started by him, such as the Mukanayaka, Paiskrita Bharata and Samata were once of the listed recognized as the academics vices. The depressed classes, likewise the institutions set up by him, such as the Rakshana Sabha and Independent Labour Party Labour Party of India became the vehicles of the change. During the period of Gandhiji was pioneering his epic reform the Indian society, which included the uplift of the depressed classes whom Gandhiji had turned to the Harijans. Baba Sahib was elected to the Bombay Legislative Assembly in the elections under the Constitutions of Indian Act 1935. Baba Sahib made the effective of constitutions to the debates in the assembly on variety of subjects. His play for the legislative work became the evident to the whole nations. Next to the next follow that.
When one tried which the mark. One tried which the mark. Mark to the Baba Sahib was during his students days. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತು. ಕೈ ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒರಾಸಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೈ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಒರಾಸಿಯಸ್ ವೆರಿ ಈಗರ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಾಗಿರುವಂಥ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ಸ್ ಒರಾಸಿಯಸ್ ವೆರಿ ಈಗರ್ ಫಾರ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಜ್ಞಾನದಾಗಿರುವಂಥ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೆಟಬಲ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ತಿಳಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಸಲಾಗುವಂಥ ಅಲ್ವಾ, ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲಾಗದಂಥ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲಾಗದಂಥ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿ ಪೆಸಿಫಿಕಲ್ ನೋಡಿ, ಬಿ ಅಸೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಅಂತ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ದಿ ಅಸೆಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥ ತೃಪ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೆಲಿರೇಷನ್ಸ್. ಅಮೆಲಿರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಡ್ ಬೆಟರ್, ಉತ್ತಮಪಡಿಸು. ಅಮೆಲಿರೇಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ರೂಲ್ಸ್, ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ, ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್, ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಕ್ರೂರತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐರಾನೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಅನ್ಜಸ್ಟಿಸ್, ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಶೌಟ್, ಸೀಕ್, ಹುಡುಕು ಅಲ್ವಾ. ಶೌಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀಕ್ ಅಂತ, ಹುಡುಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪೂರಿನ್, ಸುರಿಯುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳ್, ಸೆಲ್ಯೂಟ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏಳ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್, ವಂದಿಸು. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಯಲ್ ಲಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಟ್ರೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಟ್ರೈಡ್ ಅಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವಂಥ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತು. ಏನಂದರೆ ಈ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಸ್ and said to the throughout his life was that he was a voracious reader. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬಹಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, ಅತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಥ್ರೋಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ವೊರಾಸಿಯಸ್ ರೀಡರ್. ವೊರಾಸಿಯಸ್ ರೀಡರ್ ಅಂದರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದುವ ದಹ ಇತ್ತು, ಓದುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸ. ವೊರಾಸಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಓದುವಂಥ ದಹ ಒಂದಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ. ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಶುರುವಾದದ್ದಲ್ಲೇ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವೊರಾಸಿಯಸ್ ರೀಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅವನಿಗೆ ಇತ್ತು, ದಹ ಇತ್ತು. ಈ ವಾಸ್ ಎ ಇನ್ಸೆಟಬಲ್, ಅತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಟಬಲ್, ಅತೃಪ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಟಬಲ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಯಾವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅತೃಪ್ತಿ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಆ ಬುಕ್ಕಿನ ಒಂದು ದಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು. ಬುಕ್ಕಿನ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಬುಕ್ ಓದುವಂಥ ದಹ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಟ್ರೈಟ್ ಅಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು? ದ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೊರಾಸಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಥರ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದ ವೊರಾಸಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೈಟ್ ದಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ದಟ್ Ambedkar not only during the his students days, it is only also the throughout his life. Only throughout his life. ಅಂದರೆ only mark ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ not only during his student days but throughout his life. ಅದು ವೊರಾಸಿಯಸ್ ರೀಡರ್ ಅಂಬುದು ಅಂತಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕಂತು. ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕಂತು. ದಹ ಇರೋದಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇನ್ಸರ್ಟಬಲ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಈ ಬಾಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬೈ ದ ಕರ್ಟಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಈ ಸೆಡ್ ಟು ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಹೋದಾಗ ಈ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಈ ಸೆಡ್ ಟು ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟು ದ ಅಬೌಟ್ 2000 ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ 2000 ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಟು ದಟ್ ದ ಟೈಮ್, ಅದು ಅವನಿಗೆ 2000 ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇನಾಯಿತು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಶ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು ನೋಡಿ, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಹೋದಾಗ ಈ ಬಾಟ್ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ದ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ 32 ಬಾಕ್ಸಸ್. ಅವನು ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇಲಿನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 32 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 32 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ, 32 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ 32 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. 32 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ, ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿ, ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ವಿತ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್. ಎಲ್ಲಾಯಿತು, ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾಯಿತು ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲರಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ದ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್? ಹೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್, ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಣ್ಣ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ 32 ಬಾಕ್ಸಸ್. ಎಷ್ಟು 32 ಬಾಕ್ಸಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅಟ್ ಲಂಡನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ it is important to recorded here one of major of influence on Dr. Ambedkar's while in USA. He was a drag to the 14th Amendment of the Constitution of the USA, which gave the freedom to the black Americans. Freedom to the black Americans. It is the important. It is the important of recorded here the one major influence on Dr. Ambedkar's while in the USA. He was the drag to the 14th Amendment of Constitutions of the USA, which gave the freedom of the black Americans. Freedom of the black Americans. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಅಮೆರಿಕನ್ಗೆ US ಸಂವಿಧಾನ 14ನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. USA ಒಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಡಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹೊರಬೀಳ್ತದೆ, ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆದಂಥ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳ್ತದೆ. ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು ಹೊರಬೀಳ್ತದೆ. ಅವರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಸ್ ವಾಸ್ USA ಇದ್ದಾಗ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದ 14th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು 14ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದವರು ಹೊರಬಿಡ್ತಾರೆ. 14ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಪ್ಪು ಅಮೆರಿಕನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ 14ನೇ ಅಮೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಪ್ಪು ಜನ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಪ್ಪು ಜನ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೋ, ಸೇಮ್ ಟು ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ವಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಥವರಿಗೆ 14ನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಮೇರಿಕನ್ ತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇನ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು.
ಅಲ್ವಾ. ಅದಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಘಟನೆ, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರೈಟ್ USA ಅದಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ to the USA constitutions that influenced the America, influenced to the America. What is the tell about it? Question illé ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. The 14th amendment to the constitutions of the USA giving the freedom of the that Americans influenced the America, influenced to the America. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅಮೇರಿಕ. ಸೇಮ್. Then USA. Next constitutions USA, which was the great freedom of the black Americans. It was the once the parallel to of the situations. ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್, ಇದೇ ಒಂದು ಸಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. once the parallel of the situation for the depressed classes of India. ಇದೇ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದಂಥ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗ ಇದ್ರು. ಅದು ಅನುಭವಿಸಿದವನು ಚಿಕನ್ನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ವಾ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ಲು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೇಮ್ ಟು ದಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ, ಅದೇ ಪ್ಯಾರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಟು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗಲೂ ಸಹ SSLC ಬರ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಪ್ಪು ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಏನು, ಕಪ್ಪು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾದಂದಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈ ಸೋಷಿಯಲಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು 10th ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಪ್ಪು ಜನಾಂಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಹ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದವರು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೆಲ್ಗಳು, ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಓಟಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಹ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಓಟಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಹ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಓಟುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಕೆಲವು ಅವಕಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಓಟನ್ನು ಕಿತ್ತರು ಅವರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದನಗಳ ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ದನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಲೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದೇ ಇತ್ತು. ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹೋಮ್ ಬಂದಾಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಬೈ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಂದ ಬಂದರು ನೋಡಿ, ಕೇಮ್ ಟು ದ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ. ಅದು ಯಾರಿಂದ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಆ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆದರು ಅಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಪರಾಟಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಟಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಡಾರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಜನ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ವುಮೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಅವರು ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದವರ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳಿತಕ್ಕೊಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಆ ಫುಲೆಯವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಫುಲೆಯವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಫುಲೆಯವರ ಈ ವರ್ಗರಹಿತ ಸಮಾಜ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ದ ನೀಡ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ದ ನೀಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ feasibility of reform the impressed the itself of Baba Saheb's mind and decided to the devotee all and the talents of the
ಅಮೆಲಿರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ನೀಡ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಅವರಿಂದ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಸ್ಪಂಡ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ದ ಡೆವೋಟಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಡೆವೋಟಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮರೋಸಿಸ್ ಅವರ ಸುಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಬೇಕನ್ ಅವರ ಉಸಿರುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಉಸಿರನ್ನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉಡುಪಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಚ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಯಾರಿಂದ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದ ವಿಚ್ ನೋಡಿ ವಿಚ್ ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ. ಯಾರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ದ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ, ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ. What was the Mahatma Phule advocates? Mahatma Phule was advocated of classes of society and women's uptake. ಅಲ್ವಾ ಏನಂದರೆ ಯಾವಿಂದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆಯಿಂದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆಸ್ advocated of classes of society and women's uplift ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವರ ಒಂದು ನೇಮ್ ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದರಪ್ಪ ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ವ ಸೊಸೈಟಿ ತುಳಿತಕವಾದಂತಹ ಸೊಸೈಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ದ ಮೂಕನಾಯಕ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ritual of the newspaper started ಅಲ್ವಾ. ritual of the ಯಾವ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಸ್. ಯಾವ ನೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಸಚ್ ಆಸ್ ದ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಮೂಕನಾಯಕ, ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ, ಸಮತ ಅಂಡ್ ಸಮತ ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೋಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ದ ಮೂಕನಾಯಕ ಭಾರತ ನೋಡಿ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ ಸಮತ ವರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ತಿಳುತಕವಾದಂಥ ಜನರ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಅವರ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಅವರ ವಾಯ್ಸು ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಯ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ವಾಯ್ಸು ಅಲ್ಪ ಆ ವಾಯ್ಸು ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 3 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವುದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟಪ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಈಸ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಭಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಭಾ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೋಡಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಯಾವುದು ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾವುದು ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಭಾ ಇಸ್ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಭಾ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಗ್ ಸೆಟಪ್ ಬೈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅದು ಯಾವುದು 2 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಭಾ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕೇಮ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜ್. ಅವು ಇಂಡಿಯಾದ ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದರ ಚಕ್ರವನ್ನೇ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಚಕ್ರವನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ಯೂನರಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾವ ಕಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಯೂನರಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ಎಪಿಕ್ ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ included the uplift of depressed classes whom Gandhiji had returned to the origins. Ali Gandhiji was a pioneering ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ನೋಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿ was a pioneering epic of ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ಪಿಯೋನರಿಂಗ್ ಪ್ರವರ್ತಕ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಎ ಎಪಿಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೂಮ್ ದ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ದ ಹರಿಜನಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ಒಂದು ಎಪಿಕ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಟು ದ ಅಂದರೆ ಆ ತುಳಿತವಾದ ಜನವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹರಿಜನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದರು. ಆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ by the name of the Gandhiji referred to the depressed classes by the name of the by what name did Gandhiji refer to the depressed classes by what name did Gandhiji refer to the depressed classes Gandhiji referred to the depressed classes as harijan Gandhiji referred to the depressed classes as ಏನಂತೀವಿ ಹರಿಜನ್ ಹರಿಜನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹರಿಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಾಸ್ elected to the Bombay Legislative Assembly in elections. Baba Saheb was elected to the Bombay Legislative Assembly in the elections under the Constitution of Act of 1935. 1935 ಆಕ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ 1935ನೇ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತೆಲುಗುದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಾಂಬೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಹಲವಾರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ ಪ್ಲೇ ಆ ಸಹಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓಲ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಅದು ಆ ವಧವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಹಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಿಕೇಮ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ ನೇಷನ್. ಅದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಕುರಿತಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಡಿಬೇಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಲ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಓಲ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Soon the Constituent Assembly soon the Constituent Assembly of India affected Dr. Ambedkar's the opportunity to give the most notable and permanent shade to the social philosophy and to his undying faith in the dignity of human beings. Baba Saheb was not in the Congress, but it must be said to the credit of the positive and objective leadership of the Indian National Congress
that requested to the Ambedkar serve on the drafting committee of the Constituent of Assembly and made him is the chairman. Next you will soon America ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನವನ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಸೂನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ afforded of Dr. Ambedkar's opportunity give the most notable and permanent say to his social philosophy and undying the faith in the dignity of human beings. Dignity of the Baba Sahib was not in a Congress, but is the must sent to the credit of the facilitated of the objective of leadership and Indian National Congress and requested to the Dr. Ambedkar was served to the drafting committee of the Constituent of Assembly, made him a chairman. Soon the Constituent of Assembly of Indian afforded by Dr. Ambedkar the opportunity to give the most notable and permanent shape as the social philosophy and the faith of dignity of human beings and Baba Sahib not in the Congress, but is not a sent to the credit of the facilitated and objective of leadership and Indian National Congress. ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ದ ಅವರ ಒಂದು ಏನಾಯಿತು ಅವರ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ತತ್ವಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕುಗಳು, ಇವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರು ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸಹ ಆ ಸಮಾಜದ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕುರುಕನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಸಹ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿ. ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ಮನ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಯಾರು? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೊಸೆ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ Dr. Ambedkar was anticipated a very constitutional requirement of the new polity, drawing from the examples and experience of the other nations and distinctive of our own society and rise to the brisk and magnificent of edific which now the stand of the fundamental of rights and constitutions of India. There were the of course of the innumerables of the committee like the Alladi Krishna Swami, Iyer K.M. Sunisi and Iyer Gopala Swami Iyer, who was the made with the constitutions of the process of constitutions of making, but there only person of the remember to the highlight of the veracious provisions of the Indian constitutions and surely Ambedkar was a devil and Dr. Ambedkar was not explained and assembly with the combinations but tact and frankness and utmost to the patience and meaning and scope of the difference of provisions of the drafting committees. Here the rule get of the unravelings the most complicated legals and concept to the language which is the layman's and understood that Dr. Ambedkar has added the
indefatigable and constitutions advisors Dr. B.R. Rao has performed this task matchlessly. ಹೀಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಏನಂತೆ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಅಥವಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಈ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಸ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾಸ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. Chairman of drafting committee and Ambedkar was anticipated of every conventional requirement of the new quality drafting from the examples of the experience of other nations and different district of needs as the other as a society and rise to the brick by the brick and magnification of heretics which now the stand of punctual of rights and Constitution of India. Our chairman of drafting committee ಮೇಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಬರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಲಾಗದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಆಗಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಊಹಿಸಲಾಗದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಾದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಯರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಕ್ ಟು ಬ್ರಿಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಡಿಯಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಿಕ್ ಟು ಬ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅಡಿಯಾಗಿ ಮೆಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಎಡಿಫಿಕ್ ವಿಚ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಕ್ಚುವಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿ ಇಮ್ಮೊರಲ್ ಆಫ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮೂಲಭೂತ ಅಡಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗ್ತವೆ. ಈ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಉತ್ತಮೋತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಅವರು ರಚಿಸಿದಂಥ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಹಯ್ಯರ್ ಅಲ್ಲಿ KM ಮುನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನು ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮೋತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್, KM ಮುನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ there is the one person will be remembered to the pilot the voracious provisions ಅಲ್ಲಿರೋದು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮುಖಂಡ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದವರು ಅಲ್ಪ ಪೈಲಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಓಡಿಸೋದು ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಯಾರು ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪೈಲಟ್ ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪೈಲಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೊರಾಸಿಯಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ದ
Indian constitutions of the surely Dr. Ambedkar was a devil, Ambedkar was a devil of frankness for this and at most the practice the meaning and scope of the provisions of the drafting committees ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೆದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಚಾತುರ್ಯತೆಯಿಂದ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಭಾಷೀಕರಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಸೆ ಹ್ಯಾಡೆಡ್ ಟು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ವಾಸ್ ಎ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರವರು ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಸಹ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಸಂವಿಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಸಹ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗದಂತೆ ನೋಡಿ ಹೋಲಿಸಲಾಗದಂತೆ ಇನ್ ಡಿಪೆಟೇಬಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗದಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಂದರೆ ಅವರು ಸಹ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಸಹ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ನ್ಯಾಚುರಲಿಟಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಸಹ ಅಸಲಿ ಗುಣ ಬಳಸಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾದಂಥ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗದಂತೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಹೋಲಿಸಲಾಗದಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಲಹೆಗಾರರ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ who was the constitutional advisor of constituents assembly ಯಾರು ಬಿ ಎಸ್ ಯಾರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸಲಹೆಗಾರ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. Please write to the question next to please home assignment. Ambedkar had a great trust. A plus for books. Anything was a student. He was a student. Any questions? How did the 14th Amendment? How did the 14th Amendment
USA constitutions. Okay. USA constitutions. USA constitutions and not possible. And yes, America. America. Next questions. Sections of the bigness of state. Write the short note. They create Okay. Little more questions. Next one is Ambedkar had a great thirst for the books when he was a student. Next, how did the
14th Amendment to the USA Constitutions and Mahatma Phule influenced Ambedkar. There were the great luminaries on the drafting committee. Dr. Ambedkar is a remember that the pilot give reasons. Three questions answers to next classes. Write it. All of you write it. Okay? Concept part 2. Okay? Thank you all for it.